اللي غادي نحاولوا ولا لافونتاج اللي غادي نحاولوا ندير هو اننا غنحاولوا نوبتيميزيو لو كود. ولو كود في الاصل ديالو راه ساهل. المطلوب منا اننا نطلبوا من ليتيزاتور يدخل لنا ثلاثه ديال لي نوت ونحسبوا لا موين ديالهم. فغادي نديكلاري لي نوت، نقدر نديكلاريهم انت ولا موين نحسن هو اللي نديكلاري فلوت، اولا نديكلاري من الاول ان كلشي فلوت. لحقاش لي نوت قابلين انهم يكونوا بالفصيل. نقولوا فلوت باغ اكزومبل ا بي سي. ديكلاري مثلا موين، فاريابل اللي سميتو موين. غادي نطلب من ليتيليزاتور انه يدخل لي، فهمتي، نطلب من ليتيليزاتور يدخل لي لا. الوغ هنايا دابا المفروض انني نطلب من ليتيليزاتور يدخل لي لا نوت الاولى، عاود ونستوكيها، عاود نستوكيها في A، عاود نطلب منه لا فالور الثانيه ونستوكيها في بي، نطلب الثالثه ونستوكيها في سي. ممكن انني بانستركسيون وحده نطلب مره واحده ونستوكي مره واحده، في بلاصه ما كنبقى ثلاثه ديال المرات كنعاود كندير لا ريبيتيسيون ديال ديك لانستركسيون. نقول له مثلا سيزي les trois notes مثلا، نوت. دابا في السكان تما فين غادي نستوكي، غادي ناخذ داك ثلاثه ديال لي فالور وكاملين غادي نستوكي في دقه واحده. نقول له سكان ونقول له غادي بحال نقول له غتستوكي لي لا بوزيسيون الاولى فيرغول، لا بوزيسيون الثانيه فيرغول اف، وعاوتاني ليليمون اللي في لا بوزيسيون الثالثه اف. فوالا ونجي لهنايا ونقول له ديك لي فالور ثلاثه شنو غدير لهم؟ غتحطهم لي ستوكي الاول في ا، ستوكي الثاني في بي، ستوكي الثالث في سي. alors اوتوماتيكمون هو غادي يدير التريتمون، غيديرها لي مره واحده. نمشي نقول له باغ اكزومبل موين ايكال داك ا، ندير الاقواس ا زائد بي زائد سي كاملين، نقول له ديفيزيهم لي على 3. هذا هي موين. من بعد نمشي نافيشي هذاك الموين، نقول له برانت برانت. نمشي نقول له باغ اكزومبل لا موين دولار اف. الوغ هنا ممكن نحدد شحال ديال الارقام غير تبان منفصله، ندير لو بوان 2 اف، ونمشي نقول له هنايا افيشي لي موين. الوغ دابا نمشي نحاول نكزيكوتي هاد الكود. الوغ هنا تيطلب مني انني نسيزي ثلاثه ديال لي نوت. غادي نسيزي باغ اكزومبل بغيت لا نوت الاولى هي 10، ندير فيرغول، لا نوت الثانيه هي 12، ندير فيرغول، لا نوت الثالثه هي 14 مثلا. نقول له اونتر. الوغ شنو دار هنايا؟ عطاني لا موين راها 12. الا قلت 10 زائد 12 زائد 14 قسمتها على 3 راه غتعطيني 12. الوغ هذه الهدف هو اننا نعرفوا ان ممكن عن طريق انستركسيون وحده وستوكاج واحد انني نستوكي بلوزيور فالور في دقه واحده، ولا ما تبقى كطلب بزاف ديال المرات ان فرانس اف سيزي ثلاثه ديال المرات. فوالا نوتي لا كوريكسيون de cet exercice. Euh, alors, l'énoncé de l'exercice suivant, on va demander à l'utilisateur de faire entrer un caractère. Caractère, ça veut dire une seule lettre, une seule lettre. Ciao, bien. Et puis, on va afficher la lettre suivante. Alors, regarde, il peut entrer une lettre soit minuscule, soit majuscule. Nous, ce qu'on va faire, c'est afficher la lettre suivante. Supposons il a affiché K minuscule, on va afficher la lettre suivante. Il a affiché B minuscule, B majuscule, on va afficher la lettre suivante. Que ce soit minuscule ou majuscule, on affiche aussi le majuscule ou minuscule selon ce qu'il a affiché. حسب شنو affiché لنا، على حسب شنو تلقى هو غدير لي موراه خصو يكون ماجيسكول. الا دخلها لي مينيسكول غندير لي موراه خصو يكون مينيسكول. Alors, cette partie-là, on avait un exercice qui dit, vous demandez à l'utilisateur de taper trois notes
et puis vous calculez la moyenne des notes. Alors là, pour demander à l'utilisateur, on a essayé d'optimiser un petit peu le code. Au lieu de taper trois fois, saisis la note, la première note, et puis scanf et on stocke la première note. Et puis on demande la deuxième fois, vous entrez, saisis la deuxième note et on stocke. Ça veut dire qu'on va faire les deux instructions trois fois, au moins. Là, pour optimiser un petit peu le code, on peut faire l'instruction juste une seule fois. On demande à l'utilisateur de taper les trois notes à la fois et puis au moment de stockage, on stocke les trois notes à la fois. Alors, c'est de cette manière qu'on peut stocker les trois valeurs à la fois. On déclare les trois et on stocke les trois. Et puis, on prend ces valeurs-là et on divise sur trois pour avoir la moyenne. Et à la fin, on affiche la moyenne. Alors, pour exécuter le code, là, on demande à l'utilisateur de taper trois notes. Normalement, il doit taper, alors, par exemple, il va taper le 10 comme ça. Il doit mettre des virgules entre les valeurs. Ça, c'est la première valeur. Je mets virgule. La deuxième valeur, par exemple, la deuxième note, c'est 12. Je mets encore une virgule, un virgule. Et puis, je mets la troisième note. Et quand je clique Entrée pour avoir le résultat, voilà, le résultat, c'est 12 automatiquement, puisque si on fait la somme des trois notes, c'est la moyenne correcte qu'on peut avoir. Alors, ça, c'est une manière d'optimiser le code. Alors, l'énoncé de l'exercice suivant, c'était quoi? C'était vous demandez à l'utilisateur de faire entrer une chaîne de caractères, d'accord? Une seule chaîne de caractères, que ce soit minuscule ou que ce soit majuscule. Et puis, on va afficher la lettre suivante. Supposons il a tapé A, on va afficher le B. Il a tapé le A minuscule, on affiche le B minuscule. Il a tapé le B minuscule, le B majuscule, on va afficher le C majuscule. La lettre suivante de même type. S'il fait entrer des valeurs minuscules, on affiche la lettre suivante en minuscule. S'il fait entrer une valeur, bien un caractère majuscule, on fait afficher la lettre suivante en majuscule aussi. Voilà, c'est ça l'énoncé. On va commencer celui-là. Ça. Alors, d'abord, on va déclarer la chaîne de caractères. Pour déclarer la chaîne de caractères, on déclare avec char. Alors, je vais mettre char et je vais l'appeler comme je veux, par exemple, une lettre, comme ça. Alors, ça, c'est la déclaration. Par la suite, je vais demander à l'utilisateur de saisir une valeur et je vais la stocker dans le variable que je viens de créer. Alors là, il faut préciser à l'utilisateur qu'est-ce qu'il faut faire. Si je veux qu'il tape une valeur majuscule, je mentionne que je veux une valeur minuscule ou bien une valeur ça tient? خلاص. C'est X, slash X, alors X, P, plus, S, B. أنا الطريقة أسهل أبسط من هذيك. Euh, alors, on va demander à l'utilisateur de faire entrer un caractère. Alors, on va demander d'entrer un caractère. On va lui dire entre pour préciser qu'est-ce qu'on veut. Entre, par exemple, on peut lui dire entre A et Y. Pourquoi je m'arrête à Y? Parce que si je veux afficher le Z, si je veux afficher un caractère après le caractère, je ne peux pas demander jusqu'à Z parce qu'il n'y a rien après Z. Alors, je demande de A jusqu'à Y. Et ça, c'est en minuscule. Ou bien, ou
entre A et Y. Comme ça, majuscule. Alors, pour qu'il comprenne que il va entrer soit des valeurs minuscules ou bien des valeurs majuscules. Alors, je vais mettre point, espace, point, vert. Et puis, je vais stocker la valeur dans le variable lettre. Euh, Snap. Alors là, le variable, c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères. Mais ce n'est pas une chaîne de caractères. C'est juste un caractère. C'est un seul caractère. Alors, l'habitude, c'est que vous mettez S pour la chaîne de caractères. Mais si je veux stocker juste un seul caractère, je le caractérise par C. Ça veut dire char. Caractère, un seul caractère. Et je vais lui dire de, d'ajouter, de le stocker dans lettre. Voilà. Voilà. Et puis, ce que je veux faire, c'est quoi? Regardez, normalement, si je veux, par exemple, je veux afficher, là, tu demandes un, et moi, je vais afficher le chiffre suivant. Je vais afficher quoi? Je vais afficher le nombre que tu as donné plus un, n'est-ce pas? Alors, supposons que le nombre est 4, je vais faire 4 plus un. Alors, au lieu de faire 4 plus un, on peut faire la chose d'une autre manière. Si je mets 4 plus plus, cette écriture veut dire plus un. D'accord? Cette écriture veut dire plus un. C'est comme si j'écris comme ça, 4 plus un, c'est la même chose. C'est pareil. D'accord? Alors, c'est la même chose que je fais parce que là, regardez, ce que je veux afficher, c'est la lettre suivante. Alors, je vais lui dire de faire quoi? Je vais d'abord faire quoi? Je vais incrémenter. Là, on appelle une incrémentation. L, lettre. Si je mets lettre plus un, c'est pareil que lettre plus plus. Alors là, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai incrémenté lettre. J'ai incrémenté lettre. Je peux le faire avec le caractère. J'ai incrémenté lettre et puis je vais afficher la lettre incrémentée. Ou bien, je peux directement à la fin faire printf et j'incrémente. Printf et je vais lui dire par exemple la lettre suivante est la lettre suivante est voilà, C et je vais mettre lettre. Alors, qu'est-ce qu'il va m'afficher si je mets un caractère? Alors, ou bien je peux directement faire la lettre suivante, c'est lettre plus plus. Je mets lettre plus plus ici. D'accord? Alors, je vais exécuter le code. Alors, entre un caractère entre A et Y ou entre A et Y, si je tape par exemple C, comme caractère, entrée, alors la lettre suivante, c'est D. D'accord? Alors, il a incrémenté. Le plus plus, on l'appelle l'incrémentation. L'incrémentation, c'est quand vous ajoutez un. Vous incrémentez avec un, vous incrémentez, voilà, on l'appelle une incrémentation. Alors, là, C'est quoi le caractère? oui, C, c'est pour les caractères. S pour les strings, pour les chaînes de caractères. Mais c'est pour un seul caractère. D'accord? Alors, si je tape, par exemple, là, je tape en majuscule, si je tape par exemple K en majuscule comme ça, entrée, alors il va me taper L en majuscule. Alors il sait, quand j'incrémente, il sait que je parle là d'incrémentation de caractère. J'ajoute sur le caractère. Normalement, lui, il comprend que, vous savez, vous avez déjà entendu parler de le code ASCII? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Le code ASCII, oui. Le code ASCII. Vous avez déjà entendu parler. Ça veut dire que chaque caractère, il a un nombre. Alors là, quand vous déclarez les caractères, lui, il comprend, il connaît pas les caractères. Il connaît sa position ou bien son nombre dans le code ASCII. C'est pour cela, quand j'incrémente, il n'incrémente pas les caractères. Il incrémente les positions. D'accord? Quand je parle des caractères, là, il incrémente ou bien il traite
le nombre qui convient à la lettre. D'accord? Alors, si je viens ici, je vais vous chercher quelque chose. Alors, si je mets ici code ASCII, et mon image, voilà. Voilà. Normalement, si je demande, par exemple, moi j'ai tapé la lettre. Alors, regardez, les lettres majuscules, ça commence de 97 jusqu'à la lettre Z, jusqu'à 122. Ça, c'est pour le majuscule. Ça, c'est pour le majuscule. Pardon, c'est l'inverse. Alors, ça, c'est pour le minuscule. Non, non, non. Attendez. Oui, oui. Alors, le majuscule, c'est de 65 jusqu'à 89. Et le minuscule, c'est 97 jusqu'à 122. Alors, quand je demande, moi, par exemple, je tape la lettre F, lui, il sait que je parle de 70. Alors, quand j'incrémente, il passe directement à la lettre suivante qui correspond qui correspond au nombre 72. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'il calcule, c'est comme ça qu'il comprend les caractères. Je reviens sur le code. Alors, vous notez. Et si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous mentionnez. Vous me dites et je vais expliquer. Est-ce que tout est clair là? Hmm? Monsieur? Est-ce que c'est clair? D'accord. Alors, vous notez. Et puis, on passe à autre chose. Alors, si vous terminez, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez créer un programme. Vous allez écrire un programme qui lie deux valeurs et qui va me donner la valeur la plus grande entre deux. Je vais déclarer deux valeurs et je vais faire une comparaison pour afficher la valeur la plus grande entre les deux. Alors, il y a plusieurs manières pour faire les choses, pour faire les conditions, pour faire cet exercice. On peut le faire de plusieurs manières. Alors, je vais faire la correction pour la première méthode et je vais vous donner encore une fois le temps pour réfléchir à une autre méthode à part. Alors, on va ici utiliser ce qu'on appelle les conditions, on appelle les instructions if et else. Je vais commenter celui-là. Alors, pour le syntaxe de if else, là, vous tapez le mot if, c'est pas mal. Vous tapez le mot if et vous faites ici le test. Alors, si le test est correct, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre ici, là, vous allez faire une condition. Ici, on l'appelle condition. Et si la condition est correcte, vous allez faire ici une instruction. Si la condition est correcte, on va faire cette instruction. Mais si c'est pas correct, là, on utilise ce qu'on appelle le else. Alors, si c'est pas, c'est comme si vous dites, si c'est vrai, vous faites cela. Mais si c'est pas vrai, vous faites une autre instruction. Vous mettez l'instruction différente. Alors, pour corriger le syntaxe ici, alors d'abord, avant de mettre if ou else, on va déclarer nos variables. Alors, je vais mettre int, par exemple, x, y, et je vais aussi mettre le variable max. C'est ici que je vais stocker la valeur maximum. Alors, je vais tester. If, moi, je cherche le max. If x est supérieur que y, ça veut dire que le max, est c'est quoi? C'est la valeur Y. la valeur de, non, c'est x supérieur, ça veut dire le max, c'est x. Le max, c'est X. Oui, le max, c'est x. Alors, je mets quoi? Je mets print. C'est le X. Ah oui. Alors, d'abord, je vais mettre que le max égale à x. Et puis, je vais mettre ici max égale à x. Et puis, je vais afficher le max. D'accord? Ou bien, je peux afficher le max à la fin. Alors, je vais mettre que max égale à x.
Si ce n'est pas le cas, alors je vais mettre else. Si ce n'est pas le cas, le max reçoit Y. Ça veut dire que le max, c'est la valeur maxima, c'est la valeur supérieure, c'est Y. Et à la fin, je peux afficher print le max égale à max. Voilà. Alors, c'est une manière de faire les choses. On peut déclarer directement, déclarer directement, je vais vous mettre la deuxième méthode. Alors, j'enregistre, j'exécute. Alors, le max égale à 45. Vous voyez là, le max, il a donné une valeur. Moi, je n'ai pas donné une valeur. Normalement, vous devez initialiser, vous devez donner des valeurs. D'accord? Supposons que x égale à 7 et y égale à 4. Alors, j'exécute. Voilà. Alors, le max égale à 7. Alors, c'est une méthode. On peut ne pas utiliser le max et afficher directement que le supérieur est X ou bien le supérieur est Y. Je vais vous mettre la deuxième méthode. Voilà, on peut afficher directement que if X est supérieur à Y, print if, et on va afficher le max égal à X, ou bien le max, on affiche le max égal à Y, sans que on utilise un variable qui s'appelle max. Alors là, c'est une méthode avec if et else. Ce que je veux que vous faites là, après que vous notez la correction, c'est que vous faites le même exercice, mais sans utiliser le if et le else. Trouvez la solution d'une autre manière sans utilisation de if else. Encore? Oui, le même exercice. Mais n'utilisez pas if et else. Alors, la méthode, on va mettre ici que c'est la méthode 1. Et ici, on va mettre la méthode. Alors, d'abord, je vais mettre que, par exemple, non, je vais garder la déclaration. Je vais commenter ça. Alors, je vais garder les mêmes variables et je vais tester sur le max. Alors, je vais lui dire que le max, la valeur de max, c'est le résultat du test. La valeur de max, c'est ce qu'on a fait ici. La valeur de max, c'est le résultat après qu'on a fait le test. Mais là, on va le faire autrement. Je vais lui dire max égale. Et ici, je vais faire un test. Le test, c'est quoi? C'est A, X supérieur à Y. X supérieur à Y. Alors, pour lui dire que c'est un test, je mets un point d'interrogation. D'accord? Alors, là, c'est pour dire que c'est un test. La réponse, c'est que si le test est correct, ça veut dire X est vraiment supérieur à Y, le max, il va prendre la valeur de X. Mais si ce n'est pas le cas, pour dire S, on met les deux points et par la suite, je vais mettre le Y. Ça veut dire, alors, la valeur de max dépend de résultat de test. Si le test est égal à true, ça veut dire que la valeur est vraie, vraiment que x est supérieur à y, il va prendre la valeur de x. Ça veut dire max égale à x. Mais si ce n'est pas le cas, ça c'est le else. Si ce n'est pas le cas, le max reçoit la valeur de y. Et par la suite, je peux faire la même chose, afficher toujours que le max, la valeur de max égale à max, et j'aurai la même résultat. Quoi. Ah, j'ai oublié ici le point virgule. Alors, j'exécute le code.
Et voilà, il va toujours me donner la même résultat. Si je change ici et je mets que la valeur ici, par exemple, c'est 40 et j'exécute, voilà, automatiquement, il va me donner que la valeur la supérieure est 80, 40. Alors, ça, c'est un test. Ça, c'est une autre méthode pour faire les tests et c'est très utilisé. D'accord? On l'utilise trop. Alors, la valeur de max, la valeur de ce variable, reçoit la réponse de test. Si le test est égal à true, si le test est vrai, il reçoit la première valeur. Mais si ce n'est pas vrai, il reçoit la deuxième valeur. C'est bon? Donc, le point représente le Le else. else, oui. Alors, vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci avec trois variables. Vous allez prendre trois variables et vous allez me dire c'est quoi la valeur. On peut tester sur la valeur minimale cette fois. Alors, on va prendre trois. Vous allez écrire un programme qui va me permettre de lire trois valeurs et puis détecter la valeur la plus minimale des trois valeurs. Vous pouvez le faire avec les deux méthodes, avec le if-else et avec la deuxième méthode qu'on a. Alors là, je vais déclarer trois variables et je vais faire les tests. Alors, j'ai déclaré un quatrième variable. C'est pour tester, c'est pour faire. Alors, je vais comparer x avec y. Et la valeur minimale, je vais la stocker sur m. D'accord? Et puis, là, j'ai déjà la valeur minimale entre x et y. Ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais comparer z avec le m. Et la valeur minimale, je vais la mettre sur m. Alors, je vais dire que m, la valeur de m, reçoit le résultat de test entre x. Est-ce que x est inférieur à y? Si c'est le cas, alors m reçoit la valeur de x. Mais si ce n'est pas le cas, m reçoit la valeur de y. D'accord? Alors là, j'ai stocké la valeur minimale entre ces deux-là dans un variable qui s'appelle f. Et puis, je vais tester sur quoi il me reste le z. Je vais le tester avec la valeur minimale entre les deux. Ça veut dire entre m et z. Et je vais dire que la valeur de min égale, alors ça, il prendra la valeur finale, la valeur minimale finale. Je vais faire un test entre M, où j'ai stocké soit X, soit Y, et si la valeur de M est c'est inférieur à Z. Si c'est le cas, le min reçoit le M. Si ce n'est pas le cas, le min reçoit le Z. Et comme ça, j'ai stocké dans le min la valeur la plus minimale. Et puis, je peux afficher à la fin là le max ou bien le min égale à 1000. Normalement, ici, je dois avoir que la valeur minimale, c'est 4. Si j'exécute le code, bon, alors x égale 1 égale 7. Bon, int égale int x égale à 7, y égale à 10, z égale à 4, m, 1000. C'est quoi le problème? Il me dit que, regardez, parce que je n'ai pas commenté celui-là, il me dit qu'il existe déjà le X et le Y. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'initialiser encore une fois. Alors, je vais mettre juste celui-là au début. J'exécute le code. Alors, voilà, la valeur minimale, c'est le 4. Ça veut dire que le code est correct. Est-ce que c'est clair? Hein? C'est clair. Mhm. Independent subject, subject particularly the science, including
تخيل كيفاش عقلي. جبتي في سطر واحد. زعما درتي لي تيست كاملين في دقة واحدة ولا كيفاش؟ أنا نجي شوف. Il est comme ça que tu es à écrire la méthode. X عاملين نفس الوقت X عاملين يعني زوجين عاملين إز بنشوف اللي بالصار مزال اللي كان صار مزال يعني جاوب غادي يدير اللي كانت حاجة أخرى يعني جاوب غادي C'est bon, on va arrêter là et on va continuer la séance prochaine.